Good morning, everyone. So we have completed with making of constitution and meaning of constitution. Okay. So in this class, we will be dealing with making of Indian constitution. Okay. Sorry, features of Indian constitution. Okay. Uh, Wait, we'll start. What are the features of Indian constitution? Okay, the first feature we have like the first feature we have the lengthiest constitution. Okay, the first feature of Indian constitution ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೈತಿ ಲೆಂದಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ. ಎದಕ್ ಲೆಂದಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೈತಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂದಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಂದಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ and in the world it is mentioned in detail. Okay, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಂದಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಾರ. ಓಕೆ, ಎದಕ್ ಲೆಂದಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು 448 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, 448 articles and we have 104 amendments ago. Till now at present we have 104 amendments. That's why we call it as our Indian constitution is lengthiest constitution. Okay, Indian constitution has uh, uh, incorporated various articles by taking inspiration from the various constitution around the world. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀದ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನೇನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದಾವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಲೈಕ್ ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ, ಯಾವ ಚಲೋ ಐತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಾರ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಬರ್ದಾರ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ constitution. As well as we know India is very diverse country and it is necessary to draft a long constitutions incorporating various provision in order to accommodate various differences. Okay, India is a very diverse country because we should ಏನೇನಾಗ್ತದೆ lengthiest written constitution ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಿರ್ಬೋದು because India is a diverse country and we should require various necessary ಅಂದ್ರೆ because we have various languages ಅದಾವ. Okay, in India we speak various languages ಅದಾವ, we have various traditions ಅದಾವ, various culture follow ಮಾಡ್ತೀರಿ, various customs ಅದಾವ. according to that consider ಏನು ಮಾಡಬೇಕು our constitution have been written. That's why we call as lengthiest constitution. Okay, understood? Nam constitution ಐತಿ written and lengthiest constitution ಐತಿ in overall the world. Our constitution is lengthiest because it took 2 years 11 months and 18 days to draft. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ 395 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ 22 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಮತ್ತು 25 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. 25 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. At present we have 104 amendments and as well as ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ it is a lengthiest constitution. Okay, another we have okay, and as well as the parent document of drafting in the Indian constitution was Government Act 1935. Wait a minute, Government Act 1935, that document it's various lengthy from we have also a Government Act to 1935.
ಅಲ್ಲಿಂದು some important we have taken in Indian constitution. Wait a minute. Okay, also we have drafted our Indian constitution. Okay, at that time we were having Government of India Act 1935. ಅಲ್ಲಿಂದು some ಏನು ಮಾಡೋಣ important documents ತಗೊಂಡಿರಿ. Okay, this upon Government Act 1935, in preamble we have an important topic that in this will tell in detail. I think everyone have understood the first feature of Indian constitution, that is our constitution is lengthiest constitution. Okay, our constitution is lengthiest constitution. This was the first feature, and as well as we have the second feature. Okay, another second feature we have a unique, a blend of rigid and flexibility. See, blend ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಬೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೋದು a mixture. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ ರಿಜಿಡ್ನು ಐತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ನು ಐತಿ. ರಿಜಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವ, ನಾವು ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ ನೈದರ್ ರಿಜಿಡ್ ಇಲ್ಲ ನೈದರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐತಿ, ಬೋತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐತಿ. ಸಿ ಯು ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ, ಯು ಎಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸಿ our constitution is a blend of rigid and flexibility. Okay, blend ಅಂದರೆ ಏನಬಹುದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಬಹುದು, ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್, we can change, it is easy. See, in US constitution like United States of America, ಅಲ್ಲಿ rigid constitution ಐತಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ರಿಜಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದಾವ, ಸಮ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾವ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಡ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿಜಯಪುರ್, ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಂಬೆ ಮೊದಲು ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮುಂಬೈ, ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಬರ್ದರ್. ಹಂಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯುನಿಕ್, ಅ ಬ್ಲೆಂಡ್. ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸರ್ ಬರ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ rigid ಅನ್ಬೋದು or not flexible. That is the one of the reason of its length. See, the famous example of rigid constitution ಅಂದ್ರೆ rigid ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಯು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಅದು ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್, ಯೂನಿಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. Okay, and one more, see, one more expression. See, the Indian constitution is not very difficult to amend. Okay, see, in India, in our Indian constitution we can say it is not very difficult to amendment any bill. See, as the constitution of USA, it has gone through 103 amendments so far. There are certain steps to satisfy bringing the amendment. Thus Indian constitution is a unique of blend, unique of rigid ಅನ್ಬೋದು or flexibility. See, to pass any amendment bill, suppose India ಒಳಗೆ ಏನಾರ bill pass ಮಾಡುವಾಗ first it should be present in Rajya Sabha. It is because of upper sorry, in Lok Sabha present ಮಾಡ್ತಾರೆ first. Suppose ಏನಾರ bill ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ, first it is presented in Lok Sabha. Suppose ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಪಾಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಅಬೌಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಎಷ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ,
ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ಬೋದು ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎನಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ in till now we have passed 104 amendments in India. Till now we have passed 104 amendments. Same way in US constitution to pass any amendment it is very difficult because our the constitution ಏನೈತಿ rigid constitution ಐತಿ but ನಮ್ Indian constitution neither rigid ಇಲ್ಲ neither flexible ಇಲ್ಲ. So these are the two features we have studied. ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಐತಿ anyone have doubt in the first feature that is leniency constitution and second is blend of rigid and ಸರ್ flexible. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಐತ್ರಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಾಗ ರೀ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು wait a minute ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ move to next third feature we have fundamental rights. Okay, fundamental rights means here what happens, part 3 of the Indian constitution deals with fundamental rights. Okay, fundamental rights is the next feature. Part 3 totally we have 6 fundamental rights, like we have first right to equality, second we have right to freedom, third we have right to against exploitation, next we have right to freedom of religion, and next we have right to culture and education, and last we have like right to constitutional remedies. Okay, in Indian constitution part 3 deals with fundamental rights. See, article 14 to 18 deals with right to equality. Okay, right to equality here what it says means all the citizens, means all the citizens in states should be given equal status and equal protections ಕೊಡಬೇಕು. Means in right to equality it deals with article 14 to 18. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, every citizens in state should be given equal rights and equal protection. Okay, law should be applied to the same. ಏನೇನು law ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ equally supply ಕೊಡಬೇಕು. And as well as in right to equality there should be no discrimination, ಭೇದ ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು in terms of caste, in terms of religion, in terms of gender or in terms of place of birth. Okay, ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದು in terms of caste, religion, gender, place of birth. Place of birth ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಮುಂಬೈ ಪರ್ಸನ್ ಅದ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೀಪಲ್ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಬಿಹಾರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಎ ಬಿಹಾರಿ ಪರ್ಸನ್ we have not a right to call him a Bihari person. We should call with his name. Okay, and according to the place of birth we should not call a Gujarati person a Bihari person. Okay, we should not call, we should call with his name. Okay, and there should be equal opportunity. Okay, equal opportunity for citizens, equal opportunity ಕೊಡಬೇಕು in terms of employment, in terms of employment or some special provisions ಕೊಡಬೇಕು, special provisions for scheduled caste people and scheduled tribes people. Okay, ಅದರ ಜೊತೆ ಅಬಾಲಿಷಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ where the upper class people to lower class people ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. that is called as right to equality. Okay, first right. Second comes right to freedom. Right to freedom ಏನಾಗ್ತಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 to 22 ಡೀಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಏನು ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 to 22. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. whenever he has a thought he can say whatever he want to express, he can express. Okay, next we have every citizenship can uh, freedom of assembling, holding meeting hold meeting ಮಾಡಬಹುದು, but there should be a certain conditions. Unnecessary we should not conduct a meeting. Okay, next we have freedom of trade association ಮಾಡಬಹುದು, trade unions ಮಾಡಬಹುದು. Okay, ಸುಮ್ ಬಂದ್ ಬರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, another right to freedom we have freedom of movement. We can move
through our any states we want we can move, as well as we have 9 union territories ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಸೈಡ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ನು ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್. Okay, next comes right to against exploitation, that deals with Article 23 and 24. Right to against, so against exploitation. Illen bartad right to against exploitation again barbodu. Article 23 says that prohibition prohibition ಅಂದ್ರೆ stopping of trafficking in human being, buying and selling of human beings, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24 ಸೇಸ್ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಯಾರು 14 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. That is comes under right to against exploitation. Okay, next we have fourth right, that is right to freedom of religion. Okay, right to freedom of religion deals with Article 25 to Article 28. Okay, Article 25 to 28. Okay, another right to freedom of religion. Okay, freedom to manage any religious affairs. We can Muslim, we have n number of, because India is a secular country, we have n number of religions. We have Hindus, Muslims, Sikhs, Christians. Our any religious ಐತಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, one more we have freedom of taxation. Okay, in religious affairs there should be no taxation iralla. Okay, and freedom of attending religious uh, instructions. Okay, suppose we have Hindu goes to temple, they can ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಚರ್ಚ್, ಅವ್ರು ಎವ್ರಿ ವೆನಸ್ಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ನಮಾಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇದೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನ್ನೋದು ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Next right we have right to culture and education. Okay, right to culture and education deals with Article 29 and 30. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ instructions. Okay, minorities people can establish, can open their educational instructions. Okay, next we have, last we have right to constitutional remedies. Okay, right to constitutional remedies ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಂದದ ನಿಮ್ ಉಳ್ಗಿದ ಅಧಿಕಾರ ತಗೋತಾರೆ, ಲೈಕ್ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೋತಾರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ತಗೋತಾರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಏನೇನಿರ್ತಾವೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಗೋತಾರೆ. ಅವನ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಟು ಸ್ಟೋಲ್ ಅವರ್ ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಮೈ ರೈಟ್ಸ್, ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. Part 3 of the Indian Constitution deals with fundamental rights. Like we have right to equality. Right to equality ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ all citizens. Okay, in India we have 130 crores population, means all citizens in 130 crores ಅದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಲಿಜನ್, ಜೆಂಡರ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಟು equality. Again, right to freedom, the name itself indicates right to freedom. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಐತಿ. ಏನೇನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಸ್ಪೀಚ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರ್ರಿ ಹಂಗೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಐತಿ ಇವತ್ತು, ರೈಟ್ ಟು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ರೈಟ್ ಟು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ prohibition of ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ 14 years ಬಿಲೋ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಮೊದಲಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು 13 years ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇನ್ ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು 14 years ಅದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಐತಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇದು ಐತೆ, ಅದು ವಿ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಏನೇನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಮಾಕ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಸ್ಜಿದ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲೇನದ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, also we can attend various religious affairs. Okay, whatever the religious affairs are, we can attend. Next, cultural and educational rights. See, protection of interest of minorities. Minorities people have there is some protection ಕೊಡಬೇಕು. Right of minorities to establish uh, their educational institute establish ಮಾಡ್ಬೋದು. For example, in Muslim we will having madrasa ಇರ್ತದೆ. Okay, I think everyone know it is one type of school. Okay, but holy Quran ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು minorities people ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮದರ್ಸ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಅದರ್ minorities people they can establish their educational institution. So this is about the fundamental rights. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ rights. Okay, next right we have, okay, next we have fundamental duties. Fundamental duties ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನೀವು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A of the Indian Constitution, it provides various fundamental duties. Okay, various fundamental duties. There are no specific provision to enforce fundamental duties in the courts like fundamental rights, but it is necessary to follow the fundamental duties. Okay, it is unnecessary that every citizen of India should follow and obey and do some fundamental duties. Okay, ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು fundamental duties? There was a S. Sorang Singh committee. Okay, yes, Sorang Singh committee was there. He has done implemented some fundamental duties. ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು through Indira Gandhi government. Okay, there was an through Indira Gandhi government, she has given some emergency ಕೊಟ್ಟರು that India should have some fundamental duties. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಸಮ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಏನೇನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅದಾವ, that we should respect our national flag, we should respect our national anthem. Okay, see, like we have some fundamental duties. Okay, to respect the ideals and abide by the provision of constitution. Okay, next, to cherish and follow some noble ideas inspired by our national struggle for freedom.
Okay, best example as I told, Mahatma Gandhi has given 3 monkeys. ಅವನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬುರಾ ಮತ್ ಸುನೋ, ಬುರಾ ಮತ್ ಬೋಲೋ, ಬುರಾ ಮತ್ ದೇಖೋ. ಅದು ಐಡಿಯಾಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ರಿಚ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅದಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಲ್ ಗುಮಸ್, ಸಮ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಏನೇನು ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಆದಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎತ್ ಎತ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ, ಎತ್ ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೇನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, nowadays PM Modi on initiative ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್. ಓಕೆ, that also we are following. Okay, okay, to protect our environment. Okay, prime minister ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್. why he has given to clean our India, ಎಲ್ಲ some all are following. Okay, and to safeguard the public property. ಏನೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಾವ ಅದು ನಾವು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಲೇಕ್ಸ್ ಅದಾವ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದಾವ, ಅದು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಭಾಯ್ಚಾರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ fundamental duties of the totally we have 11 fundamental duties. This we have in second unit also, we'll study in detail. Okay, fundamental duties. Okay, I think wait, okay, next feature we have directive principle of state policy. Okay, directive principle of state policy, in short form we call as DPSP. DPSP under part 4 of the Indian Constitution. Okay, part 4 of the Indian Constitution deals with directive principle of state policy. Okay, it is a duty of every state to apply those principles while making any new legislation. Okay, there are basically instruction to the legislature and executive that has to be followed while framing a new legislation. By the state there are various directive principle of, like, see, DPSP ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಬೋದು, in India we have two types of government. One is central government and state government. Any state government or central government making any new policy, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅದು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ DPSP. Part 4 of the Indian Constitution deals with directive principle of state policy. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನರ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, while making any policy they should follow some directions ತಗೋಬೇಕು, ಸಮ್ ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವ, ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 36 to 51 deals with directive principle of state policy. Okay, detail ಒಳಗೈತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 36 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 36 ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. 38, 39, 40, 41, 42 ಅಪ್ ಟು 53 ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಅಬೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಸಮ್ like they should follow some directions. Okay, for example, see, we have Anganwadi. In Anganwadi, where below children's like nursery people's education ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅದರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಸಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 3 times ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೀನಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಗ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಸಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೋತಾರ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಏನೈತಿ ಸಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ದ ಏನೇನು ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತ ಶುಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಬೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ adequate means of life, proper life ಇರಬೇಕು. The state should make some ownership and control in materials equally distribute ಆಗಬೇಕು. Some materials. Okay, another we have, okay, wait a minute. Okay, another we have like the state should provide free legal aid. Aid means support in system, justice ಇರಬೇಕು. The states should some village panchayat ಇರಬೇಕು. Okay, panchayat system should be there in village government. The state should provide just human condition of work and for maternity leave ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಬೋತ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಕೊಡಬೇಕು. This was some direct principle of state policy. In detail we have in third unit. Okay, for feature, for exam point of view, if you have feature means write the which part it deals, articles, meaning, and some 4 or 5 articles you can mention it. Okay, this was about that. And one more feature we have, and one more we have, adult suffrage. Adult suffrage means voting system. Okay, in India, whose age has crossed up to 18, he has a right to vote. Madalinitu, the voting system was 21 years ittu. Okay, Madal, to vote in election, the person's age should be 21. Now it has been reduced to 18. Okay, the concept of adults allow every citizenship of our country who is above 18 years old has a right to vote in the elections. Okay, okay, and there should be adult who is eligible to vote, or it discrimination ಮಾಡಬಹುದು on basis of gender, caste, religion. Okay, 61st amendment of the Constitution Act 1988 provides ಯಾರ ಏಜ್ 18 year ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, he has a right to vote. ಮೊದಲು 21 years ಇತ್ತು, now it has been reduced to 18. According to his wish, he can vote to anyone, or discrimination ಮಾಡಬಹುದು on base of gender, caste and religion. So this was about the some few features of Indian Constitution. In the coming class, we will study another features of Indian Constitution. I think everyone have understood today's feature: lengthiest Constitution, fundamental rights, fundamental duties. Okay, direct principle of state policy, and adult suffrage. Okay, anybody